저는 한진 목사고요. 네, 저는 주로 가르치는 일과 상담 일을 하고 있습니다. 우리 지금 말씀하셨지만 강민수 목사님하고는 오랫동안 친구로서 관계를 갖고 있습니다. 사실 제가 나이가 좀 많긴 한데 옛날부터 분위기는 강 목사님이 형님 같았습니다. 지금도 여전하신 것 같아요. 그리고 제가 예전부터 그 점잖함과 그리고 신사적인 데 대해서 굉장히 저는 흠모하는 분입니다. 특별히 저보다 키가 커서 일단 저는 저보다 키 큰 사람을 다 존경합니다. 오늘 이렇게 또 여러분과 같이 이 가정에 대해서 같이 나눔을 갖게 됨을 진정으로 감사를 드립니다. 사실 저는 이제 하나님이 주신 저의 부르심이고 저의 사명이라 생각해서 주님 만나는 그날까지 이 가정을 세우는 일에 전력 투구하기로 했습니다. 그래서 저는 부부 상담도 하고 또 이제 부모와 자녀 간의 상담도 하는데 안타까운 사정은 갈수록 깨어지는 가정 그리고 망가지는 가정이 많다는 겁니다. 그래서 오늘 짧은 시간이지만 우리 함께 특별히 자녀 교육에 대해서 같이 이야기를 나누고자 합니다. 근데 제가 보니까 나이가 드신 분들이 좀 많은 것 같아서 일단 호구 조사를 좀 해보겠습니다. 지금 자녀가 초등학생인 분 한번 손 들어보세요. 초등학생. 감사합니다. 이분한테 가장 소망이 있습니다. 그리고 자녀가 이제 이미 대학교 갔다. 대학생. 이제 거의 다 끝났죠? 그리고 이제 출가하고 벌써 손자, 손녀가 있다. 손 들어보세요. 좋습니다. 이렇게 다양한 연령층을 대상으로 저희가 이제 같이 이 부모 교육, 자녀 교육에 대해서 생각을 해보겠습니다. 먼저 제가 간단한 비디오를 하나 보여드리겠습니다. 비디오가 영어로 돼 있어서 제가 먼저 설명을 좀 해드려야 되겠는데요. 이 비디오는 실제적인 수중 촬영을 통해서 수중에서 벌어진 일을 지금 여러분들에게 보여주는 겁니다. 사실 저는 오랫동안 제가 열대어를 키웠어요. 관상어로 먹으려고 키운 게 아니라. 지금도 제 집에는 어항이 4개가 있습니다. 그래서 제가 키우는 고기들 가운데 이따 보실 고기들하고 비슷한 습성을 가진 고기를 제가 키우고 있어요. 근데 오늘 보실 고기들의 특징은 뭐냐 하면 이 고기들은 아프리카 호수에서 사는 시클릿 종류라고 합니다. 시클릿스. 이게 시클릿 종류가 굉장히 많습니다. 근데 이제 그 중에 하나의 삶의 현장을 보여주시는 건데요. 근데 이 고기들의 특징은 뭐냐면 험한 세상에서 자기의 알들을, 새끼들을 잘 보호하고자 이제 부부가 연을 맺고 엄마가 알을 낳으면 이제 아빠가 정액을 뿌립니다. 알에다가. 그러면 뿌리자마자 엄마가 알을 입에다 넣어요. 그래서 입에 넣어서 먹는 게 아니라 부화가 될 때까지 키웁니다. 근데 이제 보통 기간이 15일에서 한 20일까지도 걸리고요. 그리고 완전히 입에서 부화가 된 후에도 이제 새끼들을 풀어놨다가 큰 고기들이 몰려오면 또 입에다 집어넣습니다. 이따 보시면 알겠지만 놀랍게도 하나님께서 이 모성애를 하나님이 기특하게 여기셔서 이 여자, 엄마 이 고기들은 턱이 4배까지 늘어날 수 있고요. 그리고 이 식도를 지나가는 구멍에 덮개가 있습니다. 그래서 실수라도 먹지 않습니다. 고기를, 자기 새끼들을 먹지 않고요. 그리고 알도 삼키지 않는 겁니다. 가장 놀라운 것은 이렇게 완전히 부화가 되고 그리고 나중에는 이제 자기 입에 넣을 수 없을 때까지 입에서 키우다가 결국은 이제 다 놓아주는데 보통 길게는 25일, 30일까지 아무것도 안 먹고 금식한다는 겁니다. 그래서 자기 새끼를 위해서 엄마가 엄청난 희생을 합니다. 그래서 나중에 이제 아이들을 다 방사할 때면 완전히 뼈만 남는 것을 볼 수가 있는데요. 근데 오늘 보실 내용을 보면 안타깝게도 이렇게 부모의 목숨 건 사투가 벌어지는 상황에서 이 적이 나타나는 겁니다. 쿠쿠 맥이라고, 쿠쿠 킬러 캣피시라고 같이 사는 이 프레데터, 이 적이 와가지고는 알을 먹고 그리고 또 자기 알을 놓고 도망갑니다. 그래서 이제 보시면 알겠지만 근데 이제 엄마는 자기 알이 얻는 건지 잘 구분이 안 돼서 이 적의 알을 같이 자기 알과 입에 집어넣는다는 겁니다. 그리고 나서 벌어지는 상황을 보시고 나서 제가 또 설명을 드리겠습니다. 일단
영상을 틀어주시기 바랍니다. She's saying about cichlid fish here in Africa's Lake Tanganyika have a big problem with predators. Other fish will do whatever it takes to get cichlid babies and gobble them up. Just scaring them off isn't the answer. The cichlid has to create a safe haven for its young, using its mouth as both shovel and bucket. Then it moves its wriggling brood to safety, mouthful by mouthful. When they're not in the hole, the cichlid babies are in mom's mouth. That's why the cichlid are called mouth-brooding fish. Mom's mouth is both nest and nursery. Like all good moms, this one lets her babies out to play, and then provides protection when it's time to come home. It seems like a foolproof system for keeping the young ones safe, but it's not. Let's introduce a predator that is so wily, it's able to hijack the evolutionary process itself. These catfish are notorious parasites. They're after the eggs of the cichlid, but the cichlid fiercely defend their young. The catfish are able to pick off a few eggs, and they also drop a few of their own eggs, knowing that the cichlid mothers will pick them up, thinking they're her own. And so the cichlid becomes a surrogate mother to a predator. The catfish take off, never knowing what becomes of their young ones. Mother does her job, letting the brood grow in her mouth. Now, as in a bad horror movie, the catfish eggs hatch first, and the baby catfish feast on the cichlid babies, gobbling down every single one. Finally, the cichlid mother releases not her own children, but the catfish cannibal kitties. Ironically, the cichlid whose brood they destroy is the only mother they'll ever know. More irony, the cichlid mom fails to sense the switch. She treats the catfish as if they were her own, scooping them up to protect them at the first hint of danger. The catfish have clearly won this round in the eternal fight for evolutionary dominance. 네, 보셨죠? 이거 정말 상상해 보시기 바랍니다. 여러분이 목숨을 걸고 여러분의 자녀들을 키운다고 애를 썼는데 어느 순간인가 원수의 자식을 키우는 것 같은 그런 끔찍한 사건이 벌어지는 겁니다. 근데 제가 그 상담을 하다 보면 실제로 이런 케이스를 제가 상담할 때가 있어요. 그 아들을, 딸을 정말 최선을 다해서 잘 키운다고 키웠는데 탈선을 시작한 거예요. 그래서 사춘기 이후로부터 문제가 너무 많이 발생해서 이렇게 저렇게 어떻게든 바로 잡으려고 애를 쓰는데 말을 안 듣고 자꾸 사고를 많이 쳐서 심지어는 이제 감옥도 가고, 그래서 어느 순간부터 정말 얘가 내 뱃속에서 나온 내 자식인지 정말 상상할 수 없다는 그런 고백을 하는 그 안타까운 부모의 말을 듣는 때가 있습니다. 여러분, 지금 보시다시피 그 시클렛이 자기를 희생해 가면서 자기 알인 줄 알고 키웠는데 나중에 키워보니까 뭐가 됩니까? 네, 원수의 자식을 키운 거예요. 너무 끔찍하죠. 이런 일이 벌어질 수 있다는 겁니다. 네, 그래서 오늘 여러분과 함께 생각해 보자는 것은 우리가 사탄의 속임수에 넘어가지 말고 진정 하나님께서 원하시는 자녀 교육을 한번 생각해 보자는 겁니다. 그리고 여러분 가운데 이제 벌써 나이가 많이 드셔서 자녀들이 다 장성하고 시집장가 가서 손자 손녀를 두신 분들도 지금까지도 사실 부모로서의 그 역할은 가지고 계시는 줄 믿습니다. 그래서 지금까지도 사실은 여러분이 행사할 수 있는, 여러분이 할 수 있는 역할이 있는 줄 믿습니다. 그래서 최선을 다해서 우리가 부모로서의 그 하나님이 주신 사명을 잘 지켜가는 그런 것들을 한번 생각해 보고자 합니다. 제가 나눠드린 핸드아웃 갖고 계시죠? 네, 이것을 좀 보시기 바라고요. 그리고 제가 이걸 좀 써야 되는데 잘 보이세요? 좀 불편하지 않으시면 조금 앞으로 좀 오시면 좋겠습니다. 앞으로 좀 자리 이동 가능한가요? 네, 감사합니다.
그리고 제가 아예 내려갈까요? 내려가도 안 좋아요? 그렇죠? 오케이. 네, 알겠습니다. 여기 그럼 놔둬요? 네. 사실 제가 위에서 하나, 밑에서 하나, 제 현실적인 그 키 때문에 별 차이는 없을 겁니다. 네, 어찌됐든 우리 한번 시작해 보도록 할게요. 네, 우리가 그 영적 전쟁을 다뤄보면 사탄이 우리를 공격할 때 세 가지 방식을 주로 사용하는 것을 볼 수 있습니다. 첫 번째가 속임수고요. 두 번째가 우리를 정죄하고요. 세 번째가 우리의 약한 점들을 건드리면서 유혹합니다. 이 세 가지를 가장 많이 쓰는데 그 중에서도 속임수를 제일 많이 써요. 이따가 제가 좀 설명하겠지만 사탄이 하와를 유혹할 때도 네, 어떻게 유혹합니까? 거짓말로 유혹합니다. 그러니까 하나님이 하신 말씀을 뒤집어서 곡해시키는 겁니다. 근데 똑같아요. 우리가 부부 생활할 때도, 자녀 교육할 때도 우리가 성경에서 말하는 그 자녀 교육에 대해서 분명히 성경은 우리한테 말씀하고 계신데 우리는 그것을 끊임없이 곡해하고 그리고 잘못 생각할 때가 많습니다. 왜? 우리는 세상과 사탄의 속임수에 끊임없이 속는 거예요. 아까 보셨던 그 매기가 자기 알을 까놓고 도망가는데 그 미련한 그 엄마는 자기 알인지 적의 알인지 모르고 결국은 그 남의 새끼를 키우는 그런 모습으로 우리한테 보여진다는 것입니다. 이제 그런 것을 우리가 막기 위해서 우리의 잘못된 생각들을 한번 뒤집어 엎는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 첫 번째, 우리 자녀 교육할 때 우리가 쉽게 속는 게 뭐냐면 자녀는 우리 미래의 소망이다. 그래서 우리가 우리 자녀를 가문의 영광으로 생각하죠. 네, 이거 잘못된 겁니다. 우리의 자녀는 가문의 영광을 위해서 우리가 키우는 게 아니라 누구의 영광을 위해서? 네, 하나님의 영광을 위해서. 여러분, 이거 너무나 교과서적인 얘기예요. 너무나 맞는 얘기죠. 근데 우리가 아는 것과 우리의 삶의 현장에서 실천하는 게 너무나 동떨어져 있다는 거예요. 그래서 다시 한번 원론적인 것부터 우리가 시작을 해야 됩니다. 사실 저는 지금 가르치는 일을 더 많이 하고 있는데 저는 항상 끊임없이 뭘 질문하냐면 왜 우리가 이렇게 행동하는지, why we behave the way we behave. 그러니까 근본적인 본질적인 문제를 더 다루게 됩니다. 왜냐하면 사람을 변화시키는 그런 상담을 하다 보니까 자꾸 아무리 애쓰고 노력해도 자기 스스로 자기 자신을 변화시키지 못하고 자기가 원하지 않은 행동을 하는 자기의 모습을 보면서 통탄해 하는데 왜 그러느냐? 결국 근본적인 문제를 해결하지 않고 계속 어떤 부수적인 기술적인 것만 우리가 잡다하게 알아봤자 근본적인 문제가 해결되지 않는 이상 결국 변화는 있지 않다는 겁니다. 아멘? 네, 그래서 다시 한번 우리가 성경 말씀으로 돌아가서 우리가 확인해야 될 것은 말씀이 나온 대로 너희는 먼저 그의 나라와 그 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 너희는 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 덤으로 주실 것이다. 네, 그래서 우리가 자녀 교육을 바라볼 때 무엇보다도 자녀 교육은 하나님의 영광을 위해서 사용되어야 되는 줄 믿습니다. 만약 그렇게 우리가 초점을 바꾸면 자녀 교육의 방식도 달라지고요. 자녀 교육의 목표도 달라지고요. 모든 것이 바뀔 수밖에 없습니다. 그래서 자녀 교육의 궁극적인 목표는 하나님의 영광이기 때문에 목표가 어떻게 바뀌냐면 세상적인 성공이 아니라 그래서 돈 잘 벌고 그저 편하게 사는 것이 아니라 성경이 말하는 자녀 교육의 목표는 하나님의 형상을 자녀들이 회복하는 겁니다. 이게 굉장히 중요한데요. 그 말씀을 다시 한번 우리가 돌아가서 보면 이렇습니다.
창세기 1장 26절에서 26절 말씀, 27절 말씀인데요. 하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그로 바다의 고기와 공중의 새와 육축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고. 네, 이거 위대한 말씀이에요. 엄청난 말씀입니다. 사실 저는 심리학을 공부하면서 저는 한계에 너무 일찍 부딪혔어요. 뭔가 하니 저는 심리학을 통해서 내 문제가 해결될 줄 알았어요. 잠깐 제 얘기를 하면, 사실 저는 너무 일찍 그 인생의 쓴맛을 봤습니다. 네, 제가 처음으로 자살을 생각해 본 게 6살 때예요. 믿거나 말거나. 네, 왜 이렇게 일찍 자살을 생각했냐면, 저희 집에 대한 얘기를 조금 해야 되겠는데, 저희 그 위로 형님이 2분 계십니다. 삼형제인데, 그 제일 큰 형이 저보다 4살 많고, 그리고 둘째 형은 저보다 2살 많고, 그래서 줄줄이 이제 2살 차이예요. 그런데 이제 문제는 저희 어머님이 집에 안 계시고 사업을 하셨어요. 그 신혼 때까지만 하더라도 저희 어머님이 수학 교사를 하시다가 나중에 이제 사업을 하시게 돼서 굉장히 바빠지셨습니다. 그래서 집안은 좀 부유하게 살았지만 어머님이 안 계셨어요. 그런 가운데 저희 큰형이 이제 장남으로서 모든 혜택을 다 누리게 되는 거예요. 그러면서 사실 저희 어머님이 9남매 중에 장녀입니다. 그러니까 저희 그 이모나 삼촌들한테는 저희 형이 그 첫째 조카입니다. 근데 저희 큰형님이 굉장히 인물도 좋았고 재주가 많았어요. 노래를 잘하고, 그리고 그 미술도 잘하고 뭐든지 잘합니다. 그리고 실제로 저희 형님 IQ가 공식 147이에요. 네, 천재입니다, 천재. 그래서 그 photographic memory라고 그러죠. 암기를 기가 막히게 잘해요. 뭐 사진 찍듯이 기억을 합니다. 그래서 저희 형님은 그 어렸을 때 그 KBS 합창단 단원이었어요. 그래서 그 저와 둘째 형은 저희 형님을 TV에서 봅니다. 그러니까 초등학교 때부터 이제 연예인 같은 수준으로 사는 거예요. 그래서 초등학교 때 외식도 하고 옷도 자기가 사 입고, 네, 저희하고는 품격이 차이가 났어요. 그러니까 형님을 그 이제 TV에서 볼 때마다 이 왕자와 거지를 생각을 많이 했습니다. 어떻게 똑같은 집에서 사는데, 네, 형이 사는 삶의 그 모습은 품격이 다른 거예요. 어쨌든 저희 어머님이 저도 이뻐했지만 문제는 너무 바쁘시니까 저한테는까지는 이제 힘이 딸리시는 거예요. 그래서 형이 모든 혜택을 누리고, 어쨌든 형은 귀족처럼 사는데 그 어렸을 때 저를 많이 괴롭혔습니다. 그래서 저한테 그 참 못할 짓을 많이 했어요. 그래서 저를 때리기도 하고 무엇보다도 그 언어 폭력을 많이 했어요. 그래서 사실 저의 그 정체성의 그 문제가 사실은 5살 때부터 시작이 된 거예요. 왜냐하면 형이 허구한 날 저를 보고서 밥통이라고 불렀습니다. 밥통. 그때부터 저의 아이덴티티 크라이시스가 시작된 거예요. 네, 이 본질적으로 나는 누구냐는 질문을 그때부터 하기 시작했습니다. 나는 밥통이 아니다. 나도 사람이 되고 싶다. 여러분, 그 당시에 그 유명했던 그 만화가 있어요. 봄베로 베라, 요괴 인간. 근데 요괴 인간 그 이제 시작과 끝에 그 세 형제 요괴들이 하는 말이 있어요. 그 손가락이 3개예요. 네, 근데 하늘 향해서 이렇게 그 손을 뻗치면서 나도 인간이 되고 싶다. 근데 그걸 볼 때마다 제가 공감이 되는 거예요. 그렇지, 나도 인간이 되고 자꾸 형은 나보고 밥통이라 할까. 네, 근데 제가 그 제 성품 자체가 태어나기를 굉장히 성세하고 예민한 그런 성품을 가지고 태어났는데, 형이 자꾸 밥통이라 그러니까 거기에 제 생각이 머물러 버린 거예요. 그리고 또 그 외에도 형이 여러 가지 모양으로 저를 많이 힘들게 했습니다. 근데 형도 힘들어서 그 저한테 그랬겠죠. 근데 감사하게도 형이 초등학교 2학년 때까지 그렇게 하시고 그 이후로부터는 천사가 됐어요. 네, 그래서 실제로는 네, 지금까지도 저한테 아주 좋은 후견인으로서 최선을 다하고 계십니다. 아니면 제가 어렸을 때 그 상처를 준 것에 대한 회개를 하고 계시는지. 어쨌든 초등학교 2학년 이후로는 저를 괴롭히지 않았어요. 그렇지만 벌써 저한테는 큰 상처가 되었기 때문에 제가 그 평생 그거를 끌어안고 결국은 제가 심리학을 공부하게 되고 목사가 되고, 그리고 목사가 된 후에도 제가 계속해서 공부를 하게 된 겁니다. 그래서 네, 그 하나님께서 처음에는 그 사탄이 우리 형님을 악의 도구로 사용했지만 네, 그걸 통해서 제가 사역에 또 장이 열리는 그런 놀라운 축복을 경험하게 됐습니다. 네, 혹시 저의 형을 만나면 얘기했다는 걸 전혀 밝히시면 안 됩니다. 네, 형하고는 해결이 됐어요. 네, 잘 해결됐습니다. 그리고 형님이 지금까지도 너무 잘 도와주시는데, 결혼할 때도 형이 저한테 그때 가난했으니까 저는 전도사니까 2만 불을 줬어요. 2만 불을. 네. 그리고 입막음을 하라고 준 것 같은데 제가 아직도 떠들고 있으니 참 안타까운데, 네, 어찌됐든 이거 하나님의 은혜입니다. 그래서 제가 말하고자 하는 것은 저는 아주 어려서부터, 그러니까 6살 때부터 내면의 세계에서 관심을 갖게 됐습니다. 그래서 평생 동안 내가 왜 이렇게 행동하는지에 대해서 질문을 시작한 거예요.
그래서 지금까지 그 질문을 해오면서 이제 사람을 돕는 일을 해오고 있습니다. 그러면서 결국 제가 발견한 건 뭐냐면 우리가 끊임없이 다툼하고 그리고 전쟁을 일으키고 그리고 그 평화가 없는 이유는 결국 두 가지 때문이라는 것을 제가 알게 됐습니다. 특별히 이제 내일 부부 세미나 오시는 분들은 이런 얘기를 직접 들으시겠지만 부부나 어떤 관계나 결국 인간은 싸우게 되는 이유가 첫 번째는 우리의 원죄인 자아 충만 때문에 싸웁니다. 제가 좀 이따 설명을 할게요. 그리고 두 번째는 다름 때문에 우리는 계속 싸웁니다. 다름. 이 다름은 사실 근데 하나님의 축복이요 선물이에요. 우리가 다르기 때문에 우리가 서로를 도울 수 있는 그런 돕는 배필도 되고 또 부모 자식 간에도 다룰 수밖에 없죠. 그래서 서로에게 도움을 주는 도우미가 될 수 있습니다. 이건 하나님의 계획이요 하나님의 축복의 선물입니다. 그런데 원죄로 시작된 이 자아 충만은 하나님의 뜻이 전혀 아니에요. 제가 말하는 이 자아 충만에 대해서 좀 설명을 하겠습니다. 이게 무슨 얘기인지. 여러분 그 창세기로 돌아가서요. 우리가 생각해 보면 그 하와가 사탄으로부터 유혹을 받고 죄를 짓게 되는 과정을 아주 상세하게 우리한테 얘기하고 있는데요. 제가 그 내용을 잠깐 말씀을 드리면서 이야기를 진행하겠습니다. 네, 거기 보면 창세기에 우리한테 이렇게 얘기하고 있습니다. 창세기 2장 15절부터 17절에 나오는데요. 이제 사탄이 하와한테 와서 이제 유혹하면서 말을 합니다. 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. 이렇게 얘기하는데요. 그가 말하기를 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. You will not surely die. 그러면서 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아심이니라. 네, 이거 굉장히 중요합니다. 보세요. 사탄은 어떻게 우리를 힘들게 한다고요? 첫 번째 속임수, 두 번째 정죄, 세 번째가 유혹입니다. 근데 속임수를 가지고 제가 지금 계속 말씀을 드리고 있는데요. 사탄이 지금 하나님께서 분명히 선포하신 그 말씀을 지금 뒤집어서 얘기합니다. 하나님께서 말씀하시기를 선악과를 먹으면 네가 분명히 죽는다고 말씀하셨지만 그것은 거짓말이다. 오히려 그것을 먹는 날에는 어떻게 된다고요? 눈이 밝아서 누구같이 된다고요? 하나님같이 된다는 거예요. 여러분 모든 죄의 시작은 거기서부터 시작됩니다. 분명히 우리가 하나님으로부터 창조될 때 우리는 하나님의 형상을 닮았다고 했지만 그 하나님의 형상에 대한 얘기는 제가 좀 이따 설명을 하겠습니다. 그렇지만 우리가 아무리 하나님의 형상을 닮았다고 해서 하나님과 동일시될 수는 없고요. 하나님과 우리는 비교될 수 없습니다. 그분은 창조주이시고 우리는 피조물일 뿐입니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리에게 자유의지를 주세요. 그러니까 자유의지라는 게 뭐냐면 우리 스스로 선택해서 하나님께 경배와 찬양을 드리게 우리를 만드셨습니다. 오히려 생각해보면 이 선택의 여지가 없는 로봇처럼 우리를 만드셨으면 우리는 아직도 에덴 동산에서 랄랄룰라 하면서 살 수 있었어요. 그렇죠? 네, 로봇가 죄를 짓지 않죠. 그죠? 무조건 주인의 명령에 복종해야 되는 것이 로봇의 특징입니다. 그런데 하나님께서 우리에게 자유의지를 주셨어요. 그래서 그 자유의지를 가지고 스스로 판단하고 스스로 결정하라는 그런 엄청난 권한을 주신 거예요. 그런데 안타깝게도 아담과 하와가 그 자유의지를 잘못 사용합니다. 왜? 자기 스스로 하나님이 되고 싶었던 겁니다. 그러니까 자기의 영역을 뛰어넘어서 스스로 자기를 우상화해서 신이 되고자 한 겁니다. 여러분 제가 한동안 사교에 대해서 컬트에 대해서 공부를 해보니까 많은 사교들의 가장 근본적인 문제는 사교의 교주가 하나님 동생이라고 보통 얘기를 하고요. 결국은 다 하나님이 되는 게 목적이에요. 그리고 인간의 그 마음속에는 하나님이 되고 싶은 마음이 항상 도사리고 있다는 겁니다. 그래서 하와가 짓고 아담이 진 첫 죄의 가장 큰 문제는 selfishness, self-idealization, 자기 스스로를 우상화하는 게 문제였습니다. 그래서 그 이후에 탄생한 우리 모두에게는 이 자아 충만이라는 하나님보다 나를 높게 올려보고자 하는 그 자아를 우상하는 그 마음이 도사리고 있다는 겁니다. 이것으로 인해서 우리는 끊임없이 다툼을 멈출 수가 없는 거예요. 그러니까 이 지구상에서 우리 인간은 누구를 제일 사랑하는 줄 아세요? 누구를 사랑합니까?
네, 자신을 제일 사랑해요. 이건 어쩔 수 없어요. 이거는 인간의 본능입니다. 그런데 이 본능이 건강한 본능도 있고 죄로 인한, 원죄로 인한 그 죄의 결과도 있습니다. 그건 뭐냐면 자신을 지나치게 우상화하고 자기 자신에 대해서 집착하고 남보다 자기를 너무 지나치게 우월해서 소위 요즘 유행하는 갑질을 해대는 겁니다. 근데 안타깝게도 그 갑질을 아버지도 엄마도 자식을 향해서 할 수 있고요. 부부간에도 아버지가 그 자식을 다루듯이 그 남편이 아내를 무시하고 종노릇하도록 부릴 수도 있고요. 혹은 아내가 요즘에는 그 이제 나름대로 그 힘이 있으면 남편을 종부리듯 합니다. 실제로 통계를 보면 아내로부터 폭행을 당하는 남편들이 한국에서 계속 늘어나는 추세입니다. 놀랍지 않아요? 그 강 큰 남자가 많은 한국에서 그런 추세로 지금 바뀌고 있다는 겁니다. 근데 이 모든 현상이 어디서부터 시작될까? 성경은 분명히 말하기를 타락 이후로부터 시작됐다고 얘기하는 겁니다. 믿으시면 아멘. 그래서 여러분이 첫 번째 알아야 될 것이 지금 아직도 이제 갓난아기를 키우는 분도 있을 수 있는데 저도 애를 둘을 낳았는데요. 그 큰애를 낳았을 때가 저한테는 정말 천국을 경험한 듯 했습니다. 왜냐하면 저는 결혼도 정말 기적적으로 했습니다. 그 얘기는 내일 할게요. 다 얘기하면 재미없으니까. 근데 어쨌든 그 딸을 낳았는데 딸이 너무 이쁜 거예요. 정말 이뻤습니다. 무엇보다도 눈이 왕눈이에요. 제 아내가 눈이 큽니다. 그리고 외국에 같이 생겼어요. 눈이 큰 데다가 피부가 까무잡잡해서 필리피노 같이 생겼어요. 근데 어쨌든 갓난아기 때 데리고 나가면 사람들이 2번 보는 거예요. 3번 보고. 그래서 너무너무 이뻐가지고 정말 내가 이 아이의 아버지라는 그 자체가 너무 황홀했어요. 그런데 안타깝게도 아이가 딱 2살 되면서부터 그때부터 천사인 줄 알았는데 천사가 아니라 천사의 모습을 한 little devil, 작은 악마라는 것을 제가 알기 시작했어요. 어쩔 수 없구나. 너도 원죄를 가지고 태어났구나. 근데 놀라운 건요, 여러분 2살 때부터 아이들이 문제가 발생해요. 왜 그런 줄 아세요? 심리학자들의 연구에 의하면 2살 때 아이들이 자기의 정체성을 갖게 됩니다. 그러니까 자아가 형성되는 그 시기가 2살 때예요. 그래서 미국에서는 그 2살짜리 아이를 그 대상으로 해서 뭐라고 하냐면 terrible 2라고 해요. terrible 2. Because they become terrible. 그러니까 그 2살 전까지는 자기가 엄마와 하나라고 생각하다가 이제는 엄마와 자기를 분리하기 시작합니다. 그래서 자기가 스스로 존재할 수 있는 개체라는 것을 이해하고 한마디로 자기의 정체성, 이 자존감이 시작되는 때입니다. 그래서 그때부터 아이들이 잘하는 말이 내 거. 그래서 그때부터 죄의 본성이 드러나는 거예요. 근데 죄의 본성은 결국 뭐라고요? 자아충만, selfishness예요. selfishness. 그러니까 다른 사람은 생각하지 않고 내가 우주의 중심이 되는 겁니다. 그래서 더 이상 애들이 이쁘지 않아요. 너무 자기 것만 챙기는 그 죄인의 모습을 드러내는 거예요. 그래서 여러분이 아셔야 될 것이 우리가 키우는 아이들이 천사가 아니고 뭐라고요? 죄인이라는 거예요. 죄인. 죄를 가지고 살아가는 죄인입니다. 그래서 입장을 우리가 달리 해야 돼요. 사탄의 속임수는 뭡니까? 아이를 우리의 자녀는 천사가 아니에요. 뭐라고요? 죄인입니다. 지극히 자충만한 죄인이에요. 이게 굉장히 중요합니다. 이런 얘기들을 지금 하는 이유가 있어요. 그래서 우리는 끊임없이 말씀으로 돌아가서 생각해보면 죄인으로 태어난 이 아이를 하나님이 원하시는 하나님의 형상을 회복하는 아이로 만드는 것이 결국 우리가 해야 될 부모로서의 역할이라는 거예요. 근데 안타깝게도 우리 부모도 어떤 모습으로 이 땅에 태어납니까? 죄인으로 태어나는 거예요. 그리고 또 그 죄인이 또 누구를 만나요? 또 죄인을 만나요. 강도의 차이는 있지만 죄인이 또 죄인을 만나서 결혼을 합니다. 근데 안타깝게도 죄인이 죄인을 만나면 문제가 해결되는 게 아니라 문제가 더 커져요. 이게 2배가 되는 게 아니라 폭발하듯이 4배, 5배. 너무 이렇게 세게 사모님이 들으시면 섭섭해 하십니다. 그래서 문제가 생기는 거예요. 그러니까 우리가 생각을 바꿔야 됩니다. 아예 시작부터 우리 아이들은 아직도 죄인된 모습으로 살아가는구나. 그리고 내 아내, 내 남편도 결국 죄인이기 때문에 이렇게 자꾸 문제가 야기되는구나.
우리가 좀 더 큰 그림으로 서로를 바라보면 오히려 여유롭게 그 문제를 해결할 수 있는 지혜를 가질 수가 있습니다. 근데 너무 기대치를 높여서 그 천사라고 생각하면 더 실망하고 상처받을 수밖에 없죠. 무슨 말인지 아시죠? 그래서 성경은 분명히 우리한테 말하기를 인간의 근본적인 본성이 죄인이라는 거예요. 근데 그것은 하나님의 축복이요? 뭐 하나님이 원하시는 게 아닙니다. 이거는 인간 스스로 만들어낸 죄의 결과라는 것을 인식하셔야 돼요. 그래서 결국 죄인은 결과적으로 어떻게 되죠? 죽음이 오는 거예요. 죽음. 자아충만해서 하나님처럼 되려고 했더니 결국은 우리한테 뭐가 왔느냐? 하나님이 말씀하신 대로 우리에게 영적인 죽음이 왔습니다. 그래서 죽음이 근데 총체적으로 와요. 영적으로, 정신적으로, 육체적으로, 사회적으로 옵니다. 성경이 말하는 영적인 죽음이라는 것은 하나님과 분리된 그 순간부터 우리는 죽은 영혼이라고 말하고 있습니다. 제가 오랫동안 그 열대우를 키우다 보니까 이 가정사역에 대해서 엄청나게 많은 그 지혜를 얻게 됐어요. 너무 재밌습니다. 그 열대우 키우는 게. 왜냐하면 열대우를 잘 키우려면 그 열대어 그 원산지를 알아야 돼요. 그래서 그 열대어가 어디서 왔는지를 알아서 그 열대어들이 살던 그 고향에 똑같은 그 환경을 조성해줘야 그 열대어들이 건강할 수 있습니다. 그래서 제가 키우는 고기들은 주로 그 아프리카 그 아까 봤던 그 탄자니카 그게 그 굉장히 바다와 같이 큰 호수입니다. 거기서 온 그 열대어들 많이 키우는데 그 이 물의 pH가 높아요. 그래서 그 pH를 높여주기 위해서는 바닥재를 보통 돌을 까는 게 아니라 자갈을 까는 게 아니라 그 산호사를 깔아줘야 돼요. 너무 재밌지 않아요? 그럼 pH가 자연스럽게 올라갑니다. 그리고 굉장히 그 자기 영토가 있어야 되기 때문에 밑에서부터 위까지 돌을 잔뜩 집어넣어줘요. 그래서 서로 영토 싸움을 하면서 가장 힘센 고기가 가장 큰 집을 차지합니다. 그러면서 어느 순간부터 딱 서열이 잡혀요. 그래서 왕초가 있고 똘마니까지 쫙 정리가 됩니다. 너무 재밌지 않아요? 근데 이런 것들을 공부를 해서 제가 키우는 그 고기들의 특성을 알다 보니까 키우기가 쉬워지는 거예요. 그래서 그 먹이를 주는 것도 어떤 먹이를 줘야 이 고기가 가장 빨리 성장하고 잘 성장하는가를 알아야 됩니다. 그래서 어떤 고기들은 고기를 먹여야 되고요. 또 어떤 고기들은 식물을 먹여야 돼요. 너무 재밌지 않아요? 근데 더 중요한 건 뭐냐면 제가 고기를 키우면서 가장 근본적인 진리는 이거였어요. 그 제가 한동안은 또 제가 그 아마존에서 사는 고기를 키워봤습니다. 그래서 여러분 아마존에서 제일 그 악명이 높은 그 피라나 아시죠? 그 피라나라고 살인고기. 근데 그 피라나하고 가장 비슷한 사촌이 있어요. 파쿠라는 고기입니다. 근데 얘네들은 사촌이긴 해서 성격은 비슷한데 이빨은 4개밖에 안 갖고 있어요. 그래서 살인적이지 않아요. 그렇게 무섭지 않습니다. 근데 굉장히 퍼스너블해요. 얘네들은 친해지면 그 고기를 이제 먹이를 주는 주인한테 와서 인사를 해요. 네, 안녕하시냐고. 굉장히 깍듯해요. 그리고 굉장히 공손합니다. 그런데 그 피라나를 닮아서 굉장히 이게 펄쩍펄쩍 잘 뛰어요. They're jumpers. 그래서 왜냐하면 피라나도 이렇게 튀는 거 아시죠? 그래서 위에 있는 것까지 이게 잡아먹습니다. 근데 어쨌든 제가 그 고기를 4마리를 한번 길러본 적이 있어요. 4마리. 100갤론짜리 굉장히 큰 그 어항에 4마리만 딱 키우는 거예요. 왜냐하면 걔네들은 수영하는 이 스페이스가 넓어야 됩니다. 그래서 제가 먹이 줄 때도 굉장히 공손하게 가서 먹이를 줍니다. 왜냐면 자꾸 튀니까. 근데 제가 수련회 인도 때문에 총각 때 어머님한테 그 고기를 맡겨놓고 3일 동안 집을 비우고 다시 집에 왔습니다. 근데 제 사랑하는 고기 2마리가 실종된 거예요. 4마리 중에 2마리가 없습니다. 그래서 이게 어디 갔나 찾아보니까 어떻게 뛰쳐나왔는지 뒤쪽으로 구멍이 조그만 게 있었는데 그걸로 뛰쳐나와서 2마리가 돌아가신 거예요. 너부러져 있는데 벌써 제가 간 날부터 뛰쳐나왔는지 주인을 찾아서 헤매다가 아니면 자유를 찾아서 헤매다가 밖에 너부러져 있는 거예요. 그런데 제가 그 2마리를 딱 보는 순간 영적인 그 진리를 깨달았어요. 이게 뭐냐면 2마리가 똑같은 모습으로 죽었습니다. 똑같은 모습으로. 얘네들이 좀 이렇게 넓적한 그런 모습인데 그래서 입이 약간 돌출되어 있지만 어떻게 둘이 똑같이 이렇게 죽었습니다. 제가 좀 망가지면서 이걸 보여드려야 되는데 잘 저를 보십시오. 둘 다 입이 이렇게 죽은 거예요. 왜 이렇게 죽었을까요? 얘네들이 자유를 찾아서 뛰쳐나왔는데 뭐가 없으니까 물이 없으니까 죽어가는 거예요. 그래서 계속 뭘 찾습니까? 물 찾아서 이렇게 하다가 이렇게 죽은 거예요. 그래서 제가 그 모습을 보면서 이거 우리 인간의 모습이다. 우리는 끊임없이 하나님을 찾아서 헤매지만 하나님 없이는 우리는 이
네, 하찮은 그 물고기처럼 죽어가고 있구나. 그걸 제가 깨달았습니다. 그래서 성경이 분명히 우리한테 말씀하시기를 하나님을 떠나서는 우리는 존재할 수가 없습니다. 제가 심리학을 통해서 제가 건강해질 줄 알았어요. 근데 건강해지기는커녕 더 문제를 많이 제가 앓게 됐습니다. 왜냐하면 그냥 간단한 심리학을 제가 설명하면 여러분 잘 아시는 그 심리학의 아버지라고 할 수 있는 프로이드가 사이코애널리시스, 정신 분석학을 발표했습니다. 근데 그가 주장했던 인간의 정신의 문제를 해결할 수 있는 정신 분석학 이 방법의 이 핵심은 사실은 굉장히 단순하다고 생각할 수 있어요. 그리고 굉장히 유러피안적인, 유럽 사람적인 이성적인 그런 접근인데요. 결국 그가 주장했던 그것입니다. 인간의 많은 문제가 우리의 무의식 속에 잠재해 있다. 그래서 무의식 속에 잠재해 있는 우리의 잘못된 충동, 잘못된 생각들을, 그리고 잘못된 감정들을 의식이라는 곳으로 끌어와서 그것을 직시하면 우리가 문제를 해결할 수 있겠다. 이렇게 얘기한 거예요. 그래서 끊임없이 무의식의 세계에 잠재한 우리의 문제들을 이제 의식의 세계로 끌어내는 작업을 하는 겁니다. 그래서 그가 처음에는 최면수를 사용하다가 나중에는 free association이라는 그 방법을 썼는데 그건 결국 대화입니다. 그래서 환자와 대화를 통해서 그 환자가 갖고 있는 여러 가지 내면의 세계를 스스로 고백하게 하고 그걸 객관화시켜서 그것을 해결하는 그런 방법을 사용하는 거예요. 그래서 제가 사춘기 때, 고등학교 때부터 프로이드 책을 사가지고 보면서 그것을 제 삶에 적용을 좀 해보려고 했습니다. 그런데 안타까운 것은 어느 순간부터 그게 잘 됐어요. 이미 열려있는 그 의식의 세계, 저는 10살 때부터 제 자신에 대해서 자의식이 열려가지고 불필요하게 끊임없이 저를 분석하고 있었습니다. 근데 그 프로이드를 만나가지고 더 그거를 본격적으로 하게 된 거예요. 그래서 끊임없이 저를 객관화하면서 저를 분석합니다. 근데 이게 혼자 안 되니까 이제 가장 친한 친구들, 그 중에서 이제 두 친구가 목사가 됐는데 그 두 친구들하고 주로 저의 부끄러운 얘기, 안타까운 얘기, 상처, 그리고 저의 욕심 모든 걸 다 이제 한마디로 까발기는 겁니다. 네, 그래서 저는 심리학을 까발김의 학문이라고 합니다. 이게 전문 용어예요. 까발김의 학문. 네, 그래서 계속 까발기는데 한동안은 해결이 되는 줄 알았어요. 그리고 제 자신에 대해서 많은 걸 알게 됐고요. 그리고 또한 놀라운 것은 다른 사람이 보이기 시작했습니다. 내가 보이니까 다른 사람도 보이는 거예요. 특별히 동기 같은 게 보이기 시작했어요. 근데 어느 순간부터 제가 깨달은 게 아무리 들어가 봤자 내 안에 있는 것이 선한 것이 없다는 것을 제가 인식하게 된 거예요. 내 안에 선한 게 없어요. 내가 하나님의 일을 한다고 하면서도 내 숨은 동기는 결국 뭡니까? 자아충만이에요. 나를 드러내고 끊임없이 사랑받고 존경받고 싶은 것이 나의 동기임을 내가 직시하면서 그때부터 더 심한 디프레션에 빠지는 거예요. 야, 내가 정말 근본적으로 잘못된 사람이구나. 그러면서 그 문제에서부터 해방되기는커녕 더 쓸데없는 스트레스에 시달리게 됐습니다. 그러면서 또한 비교의식에 빠지게 되는 거예요. 아니, 옛날엔 몰랐는데 나를 정직하게 보게 되니까 나보다 잘난 사람이 너무 많은 거예요. 그렇죠? 어떤 기준을 가지고 보다 보니까. 그리고 특별히 나보다 키가 큰 사람은 너무 많습니다. 특별히 미국에. 아주 비극이에요. 네, 키 작은 사람으로서 이 미국에 살기는 너무나 피곤한 인생인 거예요. 이런 과정 속에서 결국 깨달은 것이 심리학은 율법이구나. 여러분, 율법의 역할은 뭡니까? 우리가 죄인인 것을 보여주는 것이지 율법이 우리를 죄로부터 자유케 하지 않습니다. 아멘? 그래서 결국은 제가 심리학을 이제 버리기로 했어요. 그게 제가 나중에 이제 대학교 들어가서 본격적으로 공부하면서 더 그것을 심하게 깨닫고 제가 졸업할 때는 다시는 심리학하지 않는다고 했습니다. 근데 결국은 다시 성경을 통해서 심리학을 볼 수 있는 그런 지혜를 주셔서 지금 심리학을 공부해서 또 가르치고 있습니다. 그렇지만 제가 얘기하는 심리학은 하나님의 진리로 분별해서 우리가 사용할 수 있는 그런 진리를 얘기합니다. 그래서 다시 돌아가서 결국 인간의 근본적인 뭐라고요? 자아충만이라는 거예요. 이것이 해결되지 않으면 아무리 여러분들이 자녀를 열심히 교육해서 좋은 대학 보내고 좋은 직장 가고 좋은 와이프 만나고 좋은 남편 만나도 이 문제가 해결되지 않으면 결국 죽은 인생입니다. 그래서 영적으로 죽었고요. 정신적인 죽음은 다른 게 아니라 정체성, 나는 누구냐라는 문제가 해결이 안 돼요. 왜냐? 하나님을 만나야 결국 우리를 창조하신 창조주, 우리의 부모를 만나는 거기 때문에 우리가 흔들림이 없을 수 있습니다. 그런데 우리 정신적인 세계, 정적인 문제가 혼적인 문제를 따지고 보면 사실 제가 심리학을 공부하면서 가장 재밌었던 게 뭐냐면 이 정신적으로 건강한 사람들은 무엇보다도 자신감이 있는 사람입니다. 그래서 자기 자신에 대해서, 자기 능력에 대해서 과신하고 하지 않는 것뿐만 아니라 그리고
또 지나친 기대도 하지 않아요. 그러니까 자기 자신을 정확히 알고 자기의 재능을 극대화할 수 있는 사람이 저는 건강한 사람이라고 생각합니다. 근데 많은 사람들이 자기 자신에 대해서 지나치게 자학하든지 아니면 지나치게 과신합니다. 자만해요. 이 양쪽으로 가는 게 많은 사람의 모습인데요. 특별히 한국 사람 같은 경우는 문화적인 영향 그리고 한국의 유교적인 영향을 받아서 자학하는 것이 겸손의 모습이라고 곡해할 때가 있습니다. 절대로 그렇지 않습니다. 진정한 그 건강한 자아상은 하나님의 눈으로 자기를 바라보는 겁니다. 다시 돌아가서 이 정체성을 가지고 얘기할 때 하나님을 나의 주 나의 하나님을 고백한 자들은 다시 하나님의 자녀로 입양된다고 성경은 말하고 있습니다. 그렇게 될 때 우리는 비로소 다시 우리가 부모를 만나는 겁니다. 영적인 부모를. 그러면 흔들림이 없어요. 그리고 성경은 분명히 말하기를 육체적으로 죄의 결과로 우리는 죽게 됐다고 말하고 있습니다. 만약 아담과 하와가 죄를 짓지 않고 하나님의 말씀에 순종해 살았으면 평생 에덴 동산에서 잘 살았을 거예요. 그렇지 않습니다. 그리고 사회적인 죽음이 뭐냐면 이렇습니다. 제가 이제 신혼부부 상담도 하고요. 그리고 결혼 전 상담을 많이 하는데 일단 사랑에 빠진 그 부부들은 그리고 사랑에 빠진 연인들은 뭐 정말 눈에 콩깍지가 씌워서 좋은 것만 보이죠. 그리고 그 사랑을 위해서 뭐든지 할 것 같죠. 그런데 안타깝게도 그게 오래 안 간다는 게 문제입니다. 네. 그리고 2000년도에 그 예일 그 교수진이 이 실제로 사랑에 빠지면 몸 안에서 그 사랑 호르몬이 그 분비된다는 것을 발견했어요. 뭐 도파민이라는 것 비롯해서 그 몸에서 그 좋은 그 바이러스가 생성이 되는 거예요. 그래서 실제로 그 콩깍지가 씌운다는 말이 맞다는 겁니다. 그래서 여성들이 사랑에 빠지면 화장을 안 해도 피부가 이뻐지고요. 그리고 여성스러워지고 남자들은 사랑에 빠지면 남성화되고 그리고 굉장히 크리에이티브, 창조성을 갖고 그 자기 여자친구를 잘 대하게 된답니다. 너무 재밌지 않아요? 근데 안타깝게도 이 약발이 짧게는 2달, 길어봤자 2년밖에 안 간다는 게 그게 문제예요. 그래서 약발이 떨어질 때 되면 그때부터 이제 정상적으로 자기가 사랑하는 아내와 남편을 바라보면서 그때부터 이제 내리막길입니다. 그래서 하나님께서 우리의 연약함을 아시고 이렇게 몸에 이런 자연스러운 발생을 허락하신 것 같아요. 그냥 어찌됐든 그런 것이 없을 경우에 결국 제가 말하고자 하는 것은 우리가 이제 사랑에 빠졌을 때 우리는 끊임없이 완전한 사랑, 끊임없는 사랑, 무조건적인 사랑을 생각하죠. 그런데 안타까운 것은 우리 인간은 무조건적인 사랑, 완전한 사랑을 원체 할 수가 없다는 거예요. 본질적으로. 왜 그렇습니까? 다시 원점으로 돌아갑니다. 뭐 때문에? 자아 충만 때문에. 이걸 벗어날 수가 없어요. 여러분, 성경은 분명히 이렇게 말합니다. 우리가 하나님과 더불어 하나님의 밑에서 살았을 때는 하나님께서 우리의 모든 것을 공급하셨어요. 먹는 거, 마시는 거 이런 거 다 떠나서 우리에게 무엇보다도 삶의 모험이 되셨고요. 그리고 우리에게 사랑도 주셨습니다. 이 지구상에서 이 온 우주에서 완전한 사랑을 하실 수 있는 유일한 분은 누굽니까? 하나님이세요. 그분의 본질 자체가 완전하시기 때문에. 그래서 하나님은 우리에게 영원한 사랑, 그리고 흔들림이 없는 사랑, 신실한 사랑, 무엇보다도 무조건적인 사랑을 할 수 있어요. 근데 인간은 무조건적이지 않습니다. 우리는 끊임없이 계산하고 있습니다. 근데 그나마 우리가 살아가면서 가장 무조건적인 사랑에 가까운 사랑은 엄마가 자식을 사랑하는 거예요. 저도 그 남자지만, 그리고 저도 이제 그 아버지지만 제 아내를 바라볼 때마다 야, 이거 정말 이 어머니의 사랑은 이 아버지의 사랑보다 더 본능적이라는 것을 인정할 수밖에 없습니다. 특별히 애가 아팠을 때 저는 피곤해서 자도 제 아내는 밤을 새면서 간호를 합니다. 이거는 본능적이에요. 그래서 가장 그 엄마의 사랑은 이 무조건적인 사랑에 가깝다고 할 수 있지만, 근데 어머니도 그 사람의 성품이나 성숙도에 따라서 차이가 날 수 있습니다. 잠깐 결국 제가 말씀드리고 싶은 거는 우리가 사회적으로도 죽음을 맛봤다는 건 뭐냐? 우리는 온전한 사랑을 할 수 있는 그 하나님의 사랑에서 떠났기 때문에 이것도 안 된다는 거예요. 그래서 결국 결론이 뭐냐? 제가 말씀드린 대로 우리가 자녀 교육을 생각할 때 우리의 궁극적인 목적은 하나님의 영광이고 그것을 이룰 수 있는 유일한 방법은 하나님의 형상을 회복하는 겁니다. 그래서 이제 본격적으로 하나님의 형상을 회복하는 방법론을 같이 나누겠습니다. 오케이, 그러면 하나님의 형상이 뭘까요? 아시는 분, 하나님의 형상이 뭡니까? 시간 관계상 질문만 하고 제가 대답을 하겠습니다. 학생들이 너무 조용해서
제가 그냥 답변을 하겠는데요. 성경이 말하기는 하나님의 형상이라는 것을 얘기할 때 하나님의 절대적인 권력을 하나님이 우리 인간에게 이양했다고, 양도해줬다고 말하고 있습니다. 그러니까 이 지구상에서 가장 하나님을 닮은 존재는 인간입니다. 할렐루야. 이거 엄청난 하나님의 축복이요 은혜입니다. 그래서 실제로 아담이 그 모든 생물들의 이름을 지어줬다고 성경은 말하고 있고요. 얼마나 지혜가 있습니까? 그리고 지금도 실제로 인간처럼 무서운 존재가 없습니다. 이 땅에서는. 지금까지 많은 이제 동물들이 멸종했습니다. 여러 가지 이유로 멸종했는데 가장 큰 이유는 인간이 멸종을 시켰어요. 아무리 무서운 맹수도 인간을 당해낼 수가 없습니다. 그렇죠? 지금도 인간은 로켓을 쏴서 다른 행성으로 사람들을 보낼 수 있습니다. 이게 다 어디서 온 겁니까? 하나님이 주신 하나님의 형상의 능력이에요. 그래서 우리는 무엇보다도 하나님과 교제할 수 있는 언어가 있습니다. 그렇죠? 아무리 강아지나 고양이가 똑똑하다고 해도 우리처럼 발달한 언어를 쓰지 않죠. 그렇죠? 네. 그리고 무엇보다도 그들은 그 언어를 가지고 하나님을 경배하고 찬양하지 않습니다. 인간은 어디를 가든지 우리가 섬기는 여호와 하나님을 섬기지 않더라도 신을 숭배하는 그런 마음이 있습니다. 네. 그래서 믿지 않는 사람들도 사원을 세우고 그리고 이제 교회를 세웁니다. 그런데 여러분, 동물들은 주일날 같이 손잡고 교회 가는 거 못 봤죠? 네. 강아지들이 여름이면 같이 손잡고 성교행 가지 않습니다. 당연하죠. 그래서 특별히 하나님께서 우리와 교제할 수 있도록 우리에게 언어도 주시고 우리에게 하나님을 사모하는 마음을 주신 겁니다. 근데 더 놀라운 것은 이 하나님의 형상을 얘기할 때 가장 중요한 것은 하나님이 우리에게 하나님의 만물을 다스릴 수 있는 이 권세를, 이 능력을 우리한테 양도했다고 얘기합니다. 그래서 우리를 청직이라고 얘기해요. 모든 하나님의 창조물을 다스릴 수 있는 청직의 역할을 하도록 우리한테 지혜도 주시고 능력도 주시고 힘도 주신 겁니다. 그런데 안타까운 것은 우리가 원죄로 인해서, 자아충만으로 인해서 하나님께 불순종합니다. 그리고 불순종의 결과로 우리는 하나님의 은혜에서 떠나고 하나님과 교제할 수 없는 그런 안타까운 존재가 되어버렸습니다. 그러면서 하나님의 형상이 떠나요. 흔적은 있지만 하나님과 우리가 깊이 있게 계속 교제할 수 없었습니다. 그래서 결국 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 성육신 하셔가지고 저희를 위해 십자가에 대속하셔서 돌아가시고 부활하십니다. 그래서 예수 그리스도의 죽음에 그리고 부활을 통해서 우리에게 하나님의 자녀로 다시 입양될 수 있는 특권이 주어진 겁니다. 할렐루야. 네, 이게 복음의 메시지인데 왜 이게 왜 중요하느냐? 보세요. 성경에 보면요, 끊임없이 예수 그리스도를 본받으라. 네, 빌립보에서는 더 그것을 강조합니다. 그래서 빌립보서를 보면 2장에 예수 그리스도의 찬미가 나오는데 예수 그리스도가 하늘의 영광을 다 버리시고 이 땅에 인간으로 오셔서 이제 순종하시는데 그 순종이 죽기까지 순종하십니다. 그리고 우리를 사랑하셔서 자기 스스로 십자가에 내어주신다는 거예요. 이게 왜 이렇게 중요하냐? 성경은 예수 그리스도를 두 번째 아담이라고 우리한테 말하고 있습니다. 그게 무슨 얘기인고 하니 첫 번째 아담이 실패했어요. 뭐로? 자아충만으로 하나님의 뜻에 순종하지 않고 자기 스스로 신이 되려고 하다가 결국 하나님의 명령에 순종하지 않고 불순종합니다. 그래서 결국 자아충만의 결과는 불순종이었어요. 그래서 그 불순종의 자녀가 된 우리들은 아담과 하와 이후로는 우리는 다 잘못된 가정교육을 받은 겁니다. 보세요. 제가 아버지 학교 할 때 항상 하는 얘기인데 우리가 시간이 없어서 제가 지금 굉장히 좀 줄여서 얘기하는 겁니다. 인간의 행동 양식을 공부해 보니까요, 결국은 인간의 행동 양식을 결정하는 두 가지가 있더라고요. 그것은 나중에 교재에 보시면 다 나와 있는데요. 인간의 행동 양식은 크게 두 가지로 우리에게 영향을 미칩니다. 첫 번째는 nature, 두 번째가 nurture인데요. 이걸 쉽게 설명하면 이렇습니다. 타고난 것들이에요. 이것은 예를 들어서 우리의 영적인 상태, 이건 우리가 바꿀 수 없는 타고난 것들을 얘기합니다. 기질도 우리는 태어납니다. 가지고. 그런데 환경의 강화를 받아서 자기가 태어난 성격대로 살지 못하는 사람이 있지만 어찌됐든 네이처가 있고요. 그리고 널처는 양육을 얘기합니다. 양육. 특별히 환경을 통해서 만들어지는
우리의 모습을 얘기하는데요. 이 두 가지가 같이 맞물려서 우리의 현재의 모습을 드러낸다는 겁니다. 네, 얘기가 나왔으니까 제가 아예 이걸 보고 좀 설명을 할게요. 페이지 2를 보세요. 페이지 2를 보면 제가 간략하게 설명했습니다. Behavior Formula, 우리의 행동을 결정해주는 공식이에요. 우리의 행동 양식에 영향을 미치는 요인들인데, 첫 번째는 본성, 유전적, 선천적으로 태어난 요소입니다. 첫 번째 영적 상태, 모든 인간은 죄인으로 태어난다. 그래서 로마서를 보면 모든 죄인이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하더니 이렇게 말하고 있습니다. 두 번째는 기질, 네, 기질은 타고나는 겁니다. 네, 세 번째, 선천적으로 물려받은 육체적인 상태. 네, 요즘에는 뭐 하도 특별히 한국 그 의사들은, 성형 그 의사들은 정말 신의 손을 가지고 있어서 정말 하나님도 못 알아볼 정도의 그런 변신을 이룰 수 있답니다. 할렐루야. 네, 그렇지만 본질이 바뀌진 않죠. 그렇죠. 그리고 네 번째, 가족과의 인종적인 배경. 그래서 이 부분에 있어서 중요한 건, 이거는 우리가 바꿀 수 있는 게 아니라 이거는 타고나는 겁니다. 그리고 두 번째는 양육, 환경을 얘기하는데요. 네, 환경은 우리의 선택의 여지가 있는 환경적인 요소인데, 첫 번째, 어린 시절의 훈육과 부모의 사랑. 이건 사실 선택이 별로 없다고 할 수 있지만, 이것도 같은 집에서 크면서도 큰애, 둘째, 셋째가 같이 동시에 클 때 부모가 그 아이들을 대하는 태도가 달라요. 그건 여러 가지 이유가 있지만 그 아이들의 성격에 의해서 부모가 대하는 것이 다를 수도 있는 거예요. 그건 나중에 설명하겠습니다. 그리고 또 두 번째는 태어난 순서에 의해서 또 부모가 대하는 게 달라질 수 있고요. 문화적, 인종적인 배경, 뭐 여러 가지가 있습니다. 근데 여기서 중요한 건 이겁니다. 이렇게 우리가 환경의 영향을 받고 타고난 성격을 가지고 태어나지만, 결국 이 가운데서 우리가 볼 수 있는 가장 중요한 것은, 우리가 타고난 성격 중에서는 이 영적 상태의 이 죄를 극복하기가 너무 힘들다는 거예요. 이건 우리의 인간의 힘으로는 가능하지 않습니다. 그리고 또 하나, nurturing factor, 양육 부분에 있어서, 환경 부분에 있어서 사실 환경의 가장 중요한 팩터는 뭐냐면 시간입니다. 시간. 그래서 제가 보통 이제 우리 인간은 끊임없이 지금도 환경 영향을 받는데, 환경은 시간과 동일합니다. 그렇게 보시면 돼요. 예를 들어서 여러분들이 한국 드라마를 너무너무 좋아하셔서 그걸 깊이 묵상하시고 아침 저녁으로 보시고, 그리고 완전 정말 막장 드라마에 빠져 계시면 그것에 영향을 받을 수밖에 없죠. 그러니까 우리는 무엇과 시간을 많이 보내냐에 따라서 그것으로서 영향을 받게 돼 있습니다. 네, 그런 차원으로 볼 때 아이가 태어났습니다. 이 아이는 누구와 시간을 많이 보냅니까? 당연히 엄마와 보통 시간을 많이 보내죠. 그러면 그 아이는 누구로부터 영향을 받습니까? 엄마로부터 받습니다. 그렇죠. 이게 가장 기본적인 이 심리학에서 말하는, 성장 심리학에서 말하는 그 기본 원리인데요. 그런데 또 이제 중요한 건 뭐냐면, 우리가 성장하면서도 여러 가지 영향을 받을 수 있습니다. 그런데 어렸을 때 받았던 그 영향력이 평생 간다는 거예요. 그래서 한국 속담에 이런 말이 있죠. 3살 버릇이 여든 간다. 왜 그렇습니까? 우리가 어렸을 때 받은 교육과 또 여러 가지 일들은 평생 남을 수밖에 없습니다. 왜냐하면 그때는 우리가 정말 백진짱 같은 아무것이 없는 그런 스테이지였기 때문에 그 어린 상태에서는 모든 걸 다 받을 수 있습니다. 그리고 어린아이들은 자기를 사랑하는 사람, 또 자기가 사랑을 주고 싶은, 사랑을 받고 싶은 대상, 특별히 그건 부모가 될 텐데요. 부모로부터 끊임없이 관심을 끌고 인정받기 원해서 부모가 주는 영향에 가장 민감하게 반응한다는 거예요. 그래서 부모 교육이 중요한 것을 제가 일찍 알게 됐습니다. 왜냐하면 저도 제 행동 거지, 행동 양식을 분석해 보니까 저는 결국 우리 부모로부터 받은 영향권에서 벗어나지 못하고 있더라고요. 오히려 요즘 나이를 들어가면서 내 모습 속에서 우리 아버지의 모습, 우리 어머니의 모습을 볼 수밖에 없습니다. 그리고 아이들은 부모가 이제 앞에 앉혀놓고 이렇게 저렇게 해서 배우는 게 아니라 부모의 삶의 모습을, 그죠? 네, 그래서 그림자를 통해서, 부모의 그림자를 통해서 배운다, 이런 말이 있습니다. 근데 이게 맞는다는 것을 제가 알게 된 거라는 거예요. 그래서 보세요. 아이들이 가장 영향을 많이 받는 그 대상은 결국 부모라는 거예요. 그래서 환경이라고 얘기할 때 부모가 그들의 가장 중요한 환경이 된다는 것을 제가 깨닫게 된다는 겁니다. 그렇게 볼 때 부모가 잘 돼야, 부모가 건강해야 아이들이 건강한 줄 믿습니다. 그런데 현실은 건강한 부모가 그렇게 많지 않습니다. 저희 아버님, 어머님도 좋은 분이었어요. 그렇지만 완전하지 않았습니다. 왜냐하면 그분도 뭘로 태어났습니까? 죄인으로 태어났기 때문에 타임 투 타임 가끔은 자아충만한 두 분의 모습을 제가 볼 수 있었고요.
네, 특별히 우리 엄마보다는 우리 아버님이 조금 더 자충만했어요. 할렐루야. 네, 그래서 아버님이 가끔 네, 문제를 좀 일으킬 때가 있습니다. 부도도 내시고 뭐 그런 네, 또 그 은혜로 우리가 미국에 오게 된 건데, 근데 이런 상황 속에서 제가 이제 깨달은 게 뭐냐면, 저는 나도 모르게 나는 아버지로부터 많은 것을 답습했음을 알게 됐습니다. 그러면 우리 아버지는 누구한테 배웠겠어요? 네, 저희 우리 할아버지한테 배운 거예요. 우리 할아버지는 누구한테 배웠습니까? 네, 증조 할아버지, 고조 할아버지. 이게 쭉 올라가다 보면 그 꼭대기에 누가 계십니까? 네, 아담 할아버지, 네, 하와 할머니가 계십니다. 네, 근데 제가 질문할게요. 근데 그분들은 누구한테 배웠겠어요? 아버지 됨, 어머니 됨, 남편 됨, 그리고 아내 됨. 누구한테 배웠죠? 배웠어요? 보세요. 따지고 보면 하나님으로부터 배웠어야 되는데, 하나님으로부터 배운 것 같아요? 안 배운 것 같아요? 못 배웠어요. 왜냐? 하나님의 속성을 얘기할 때 우리는 보통 두 가지를 얘기합니다. 하나님은 사랑이시다. 또 하나님은 성결하시다. 그래서 의의 하나님이죠. 율법의 하나님. 사랑은 은혜로 나타납니다. 성결은 네, 율법으로 나타날 수 있어요. 율법이 나쁜 게 아니에요. 그 질서가 있어야 됩니다. 근데 하나님이 우리를 사랑하지만 죄인된 우리와 교제할 수 없었어요. 그렇죠. 그래서 쫓겨났습니다. 사실은 죽어야 마땅한데 금방 죽이는 게 아니라 굉장히 오랜 동안 살려놓으신 거예요. 아담과 하와. 그렇죠? 그렇지만 그들이 죄를 짓고 나서 에덴 동산에서 쫓겨난 이후로 그들은 네, 각계존토하는 거예요. 하나님과 교제할 수 없습니다. 그러니까 그때부터 이제 콩가루가 되는 거예요. 콩가루 집안. 여러분 생각해 보세요. 그들이 이제 쫓겨나서 이제 가정을 이룹니다. 아이를 낳죠. 그러면서 그 가정에 벌어졌던 최초의 가장 비극적인 사건이 뭡니까? 네, 가인이 아벨 동생을 죽인 비극적인 사건이 시작돼요. 여러분 따져보십시오. 사실은 우리 모두 다 콩가루 집안에서 태어났습니다. 옆에 분에게 우리 알고 봤더니 콩가루네요. 얘기해 주세요. 알고 봤더니 콩가루네요. 콩가루예요, 콩가루. 그래서 벌써 시간이 다 돼서 제가 좀 정리를 하겠습니다. 이런 거예요. 우리가 잘못될 수밖에 없어요. 우리는 죄를 안고 태어났고요. 그리고 이미 환경은 갈수록 더 오염됐고요. 시작부터 오염돼 있었습니다. 지금 우리가 사는 곳을 움직이는 것은 사탄이라고 성경은 말하고 있습니다. 그래서 우리는 끊임없이 사탄의 공격을 받고 있고요. 우리가 사는 이 세상은 사탄이 권력을 갖고 있는 그런 악한 세상입니다. 그래서 성경은 우리가 하나님의 자녀로 그 하나님의 나라에 입양된 그 순간부터 이제는 우리가 이 세상에 속한 자들이 아니라 누구에게? 하나님께 속한 자라고 얘기합니다. 그래서 사실은 우리는 외계인처럼 살아야 되는 게 마땅한 거예요. 외계인이에요, 사실은. 옆에 사람에게 오늘 보니까 정말 외계인처럼 생기셨네요. 한번 얘기해 주시죠. 외계인이에요. 예. 정말 외계인이에요. 그런데 문제는 우리가 아직도 외계인처럼 살지 않고 세상 사람과 거의 비슷하게 살아간다는 거예요. 그러니까 우리의 삶에 변화가 있을 수가 없고요. 무엇보다도 우리가 그렇게 살 때 우리의 모습을 보고 살아가는 우리의 자녀들은 잘못될 수밖에 없는 것은 당연한 지사라는 거예요. 말 되죠? 그래서 결국 결론이 뭐냐? 성경은 말하기를 하나님의 형상을 닮은 분이 이 땅에 오십니다. 그리고 아담과 하와가 잘못됐던 걸 완전히 뒤집어 엎기를 하세요. 그분이 누구예요? 예수 그리스도예요. 그래서 예수 그리스도를 두 번째 아담이라고 말씀하는데 이유가 있어요. 그래서 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 처음부터 마지막까지 한 가장 중요한 일은 뭐냐? 아담이 잘못 행했던 불순종의 삶에서 순종의 삶으로 우리한테 모범을 보이십니다. 모범을 보이세요. 그래서 성육신이라는 그 자체가 위대한 거예요. 보세요. 신학적으로 생각해 볼 때 이건 말이 안 됩니다. 완전하신 신이 인간이 됐어요. 말이 안 되죠, 사실은. 성육신이라는 것은 결국 신이 인간이 된 겁니다. 삼위일체 중에 한 분이신 예수 그리스도가 우리를 사랑해서 이 땅에 오셨어요. 사람의 형상으로 온 그 자체가 신비 중에 신비입니다. 더 놀라운 것은 예수 그리스도가 이 짧은 인생을 33년을 살아가시면서 신으로 살아가는 게 아니에요, 사실은. 사람으로 살아가십니다. 완전한 인간이요, 완전한 신이었지만
예수 그리스도가 우리에게 보여주신 것은 아담이 잘못 행했던 것을 완전히 뒤집어 엎게 하는 순종의 삶을 보여주셔야 했기 때문에 그 쉽게 갈 수 있었지만 쉽게 안 가고 인간의 모습으로 마지막까지 하나님께 묵묵히 순종하는 모습을 우리에게 보여준다는 겁니다. 그래서 공생애를 시작하기 전에 40일 금식하고 나서 사탄이 3번의 시험을 합니다. 근데 시험하는 그 내용의 핵심은 뭐냐면 네가 분명히 하나님의 아들 신이건을 왜 쉽게 가지 않고 이렇게 어렵게 하느냐. 네가 높은 데서 뛰어내리면 천사가 너를 잡을 것이고 네가 명령만 하면 돌이 떡이 될 것이고, 그런데도 예수 그리스도가 계속 거기에 대해서 하시는 말씀은 나는 내 뜻을 이루기 위해서 이 땅에 온 것이 아니라 누구의 뜻을 이루기 위해서? 하나님의 뜻을 이루기 위해서 왔다고 말씀하십니다. 돌아가시기 전에 겟세마니 동산에서 그 마지막 기도를 하시면서 하나님께 이렇게 말씀하시죠. 이 쓴 잔을 옮겨달라고. 하지만 내 뜻대로 하지 마시고 하나님의 뜻대로 하시라고. 그래서 마지막 순간까지 무슨 모습? 순종의 모습을 보여주신다는 거예요. 그래서 오늘 우리가 함께 읽었던 이 핵심 구절은 자녀들아 너희 부모를 주 안에서 순종하라. 이것이 옳으니라. 또 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교양과 훈계로 양육하라. 결국 이거는 이렇게 해석하셔야 됩니다. 보세요. 아이들이 우리한테 순종하는 거 쉽지 않습니다. 정말 쉽지 않아요. 왜냐? 그들도 죄인이기 때문에. 그렇다면 그 죄인된 아이들에게 어떻게 우리가 순종을 요구할 것이냐? 결국 우리가 예수 그리스도 닮은 부모가 되면 그들이 순종할 줄 믿습니다. 우리가 먼저 우리의 아버지에게 육신의 아버지 또 영적인 아버지인 예수 그리스도의 모습을 닮아갈 때, 그리고 순종의 모습으로 보여줄 때 그 모습에서 우리 자녀들은 자연스럽게 온전한 순종을 배울 줄 믿습니다. 그래서 궁극적으로는 우리가 아이들한테 순종을 일찍부터 가르쳐야 되는데 그것이 말로만 가르치는 것이 아니라 우리의 삶의 모습에서 우리가 하나님께 순종하고 우리의 부모께 공경하는 모습을 보여줄 때 자연스럽게 그들은 세상과는 구별해서, 세상 친구들은 우리 부모한테 그렇게 안 하지만, 세상 친구들은 하나님을 경시하지만 우리 아버지는 하나님을 가장 경외하는 사람이고 또 우리 아버지는 우리 할아버지를 그렇게 존경하는 모습을 보면서 자연스럽게 그들의 삶 속에서 순종의 모습을 볼 수 있게 된다는 것입니다. 할렐루야. 네, 그것이 핵심입니다. 그래서 결국 하나님의 형상을 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 돌아가시는 그 순간까지 보여주십니다. 그렇게 살지 못했던 아담과 하와로부터 더 이상 답습하지 말고 이제는 누구의 모습으로? 예수 그리스도의 모습으로 사시면 됩니다. 너무 간단하죠? 그러니까 간단해요. 우리가 예수 그리스도의 모습을 쫓아 예수 그리스도와 같이 살아갈 때 우리의 자녀들은 하나님이 원하시는 축복받는 그런 순종의 자녀들로 변화될 줄 믿습니다. 아멘. 이제 마지막으로 제가 간증하고 마칠게요. 빠른 시간에 하다 보니까 한잔 하고 하겠습니다. 네, 그렇게 말씀은 좀 밤을 새요. 네, 정말 밤샐 수 있습니다, 저는. 아니, 근데 이제 감이 잡히시죠? 네, 이거 생각보다 이렇게 어렵지 않습니다. 그러니까 결국 예수 그리스도가 우리한테 모든 삶의 영역에서 모범이 되시는 겁니다. 그래서 예수 그리스도를 쫓아 행하면 됩니다. 그런데 이제 제일 놀라웠던 진리는 이거예요. 제가 아버지가 되고 나서 예수 그리스도가 왜 이 땅에 오셔서 나를 왜 죽을 수밖에 없었는가를 확실하게 알게 됐어요. 제가 말씀드렸죠. 예수 그리스도가 십자가에서 돌아가셨어요. 아니, 이건 철학적으로나 신학적으로 말이 안 됩니다. 신이 죽었습니다. 얘기가 돼요? 신이 어떻게 죽어요? 아니, 신은 죽을 수 없습니다. 그렇지만 스스로 선택할 수는 있겠죠. 신이기 때문에 모든 게 가능하니까. 근데 신이 죽는다는 그 사실이 믿어지지가 않아서 실제로 초대교회에서 이단들이 많이 나왔어요. 무엇보다도 예수 그리스도의 신성과 인성에 대한 너무 질문들이 많은 거예요. 그리고 거기에 대해서 믿을 수가 없는 거예요. 어떻게 신이 죽었지? 그래서 어떤 이단은 돌아가신 분은 형상일 뿐이지 실제로 죽지 않았다, 이렇게 주장하기도 하고, 그리고 심지어는 예수 그리스도는 인간이었다. 그저 그 은혜를 받아서 신처럼 행동했고 신처럼 우리한테 보여준 것이지 어떻게 신이 죽나, 뭐 여러 가지 이단들이 나왔습니다. 그런데 제가 아버지가 되고 나서 저는 이해하게 됐어요. 보세요. 신이지만 우리가
창조주인 아버지를 생각할 때, 하나님 아버지를 생각할 때 하나님이 자식을 위해서는 죽는 거예요. 아멘? 여러분도 정말 자식을 위해서 목숨 거는 줄 믿습니다. 네, 저도 목숨 걸어요, 사실. 네, 저는 또 제가 22살 난 딸이 있고요. 그 딸은 지금 이제 뭐 이미 대학교 졸업하고 이제 대학원 갔어요. 근데 제가 45세, 45세 얻은 늦둥이가 있습니다. 할렐루야. 네, 같이 기뻐하십시다. 이건 기적 중에 기적이에요. 45세 낳았어요, 45. 지금 제 아들이 방년 11세. 네, 이제 초등학교 6학년이에요. 네, 기적의 아들이에요. 10년 만에 난 거예요. 왜냐하면 제 아내가 2번 유산을 했어요. 근데 그 유산하면서 한이 생겨가지고 하나님도 엄마하고 저도 엄마하고 굉장히 힘들어했어요, 와이프가. 네, 근데 저는 그걸 내가 좀 더 배려해주지 못하고 처음에 유산했을 때 제가 잘 다독여야 되는데 또 남은데 이런 식으로 잘못 제가 접근해가지고 굉장히 고생 많이 했습니다. 네, 반성하고 있어요, 깊이. 근데 어쨌든 그래서 와이프는 포기했습니다. 근데 포기가 안 되는 거예요, 저는. 또 제가 가정사역을 해야 되는데 그래도 하나 더 낳고 싶어서 제가 10년 동안 남몰래 기도를 했어요. 그리고 결국 하나님이 응답하신 거예요. 심지어는 저는 그 소망을 버리지 않아서 우리 큰딸이 갖고 있었던 뭐 장난감이니 뭐 애들 용품 있죠? 그거를 버릴 수가 없는 거예요, 내가. 근데 제 아내는 이미 마음을 접고 자꾸 버리자 그러는 걸 버릴 수가 없어서 제가 비싼 물건들은 저희 아버님 댁에 잠깐 모셔다 놓고 나중에 결국 쓰게 됐습니다. 할렐루야. 근데 10년 동안 기도하면서 제가 하나님께 이제 매달렸는데 드디어 제 아내가 마음이 좀 변해돼가지고 이제 아이를 낳기로 했어요. 근데 벌써 그때 9년째였어요. 9년. 이제 큰애 낳고 9년째인데 마음이 돌아서서 그러면 낳아보자. 그래가지고는 이제 비싼 보약도 이제 사서 먹었습니다. 근데 또 제가 아는 분을 찾아가서 얘기를 했는데 이분이 LA에서 꽤 유명한 불임 치료의 전문가 한의사예요. 그래서 만나 뵀더니 그렇게 뭐 싸게 해주는 것 같지도 않은데 어쨌든 1,000불이랍니다. 1,000불. 보약 1,000불. 근데 저한테 하는 얘기가 근데 목사님 딸이 있는 거 아는데 이번에는 아들 낳으셔야 되지 않겠습니까? 그러면서 꼭 아들 있으면 좋죠. 전 꼭 아들을 선호한 건 아니지만 둘 다 경험하면 좋으니까 뭐 좋겠네요. 아들이면. 그랬더니 그러면 300만 더 쓰시죠. 네, 300만. 네, 그래서 1,300불짜리 보약을 제 아내가 드셨어요. 네. 근데 이제 이 장로님은 3개월 만에 효과가 있을 겁니다. 네, 6개월 동안 이제 효과가 없으면 이건 다시 오십시오. 이렇게 얘기했어요. 그래서 약을 드시고 아내가 많이 몸보신 낸지 좀 통통해졌습니다. 건강해지고. 근데 3개월 지났어요. 소식 없습니다. 6개월 지나서 소식 없었어요. 그래서 이게 정말 아닌가? 그러던 중에 갑자기 제가 한국으로 나가게 됐어요. 샘물교회라고 아주 좋은 박은주 목사님이라는 교회에서 제가 가정사역을 이제 하게 돼서 나가게 됐는데 그런 가정 속에서 내가 정말 이거 아내는 12살 때 미국 와서 한 번도 한국에 나가본 적도 없는 분인데 한국에 나가서 애를 낳으려고 할까? 고민스러웠어요. 그래가지고 마음은 벌써 돌이켰지만 이게 애가 들어서지 않으니까 그 와중에 또 한국에 나가야 되니까 한국에 제가 먼저 가 있으면서 3개월 동안 준비 기간이 있었습니다. 제가 집도 마련하고 이런 기간 동안 3년 동안 좀 집중해서 기도했어요. 뭐라고 기도했냐면 하나님 내가 더 이상 지금 저도 이제 많이 연로했는데 더 이상 버틸 수가 없습니다. 이거 좀 정리하고 가야 되겠네요. 그래서 하나님하고 제가 조금 딜을 했어요. 하나님하고 이제 협상을 했습니다. 한나처럼 이렇게 제가 말씀드렸어요. 지금까지는 내가 정말 자식을 위해서 기도할 때 하나님의 영광을 생각하지 않았는데 이번에 정말 하나님 주시면 하나님의 영광을 위해서 이 자식을 바치겠습니다. 그래서 제 아들 허락 없이 일단 바친 거예요. 할렐루야. 네, 일단 바쳤어요. 그러면서 제가 말씀드리기를 하나님께 마구잡이로 오랫동안 기다릴 수 없으니까 제 아내가 이제 한국 나와서 3개월 안에 임신되면 이건 하나님의 뜻이라 생각하고 아이를 낳고 3개월에도 소식이 없으면 포기하겠습니다. 그래서 입양을 하든지 아예 그냥 큰애 가지고 만족하겠습니다. 이제 그렇게 딱 이제 마음의 평을 얻었어요. 그렇게 기도하고 나서 제 아내가 나왔습니다. 그게 나와서 이제 같이 산 지 2개월 만에 임신이 된 거예요. 할렐루야. 2개월 만에. 그래서 아침에 아내가 이제 기분이 이상해서 자가 테스트하고 나서 임신됐다고 딱 얘기하는 거예요. 할렐루야. 근데 그때 하나님께서 세미한 음성으로 저한테 말씀하시더라고요. 네, 아들을 주셨다고. 할렐루야. 네. 그러니까 이거는 제가 의사한테 들은 게 아니라 하나님 직접 말씀하셨어요. 근데 말씀드렸죠. 제가 꼭 아들을 선호하는 게 아니에요. 근데 분명히 하나님 이렇게 말씀하셔서 제가 교인들한테 그 얘기를 자꾸 선포했더니 욕을 바가지로 먹었습니다. 특별히 딸 부자 분들은 네, 목사님 안 그런 줄 알았는데
네, 남존 여비 사상이 강하시네요. 미국에서 왔다는 분이 왜 그래요? 그래서 계속 욕을 먹었지만 결국 8개월, 9개월 만에 애가 나왔는데, 네, 고추 달고 나왔어요. 할렐루야. 네. 그래서 그 애를 보면서 기적을 경험한 거예요. 근데 마지막 한 가지만 더 얘기하고 마치겠는데요. 근데 그 아이를 낳기 전에 하나님께서 저에게 주신 가장 큰 교훈은 큰 애를 키우면서 제가 받은 그런 놀라운 경험이 있었습니다. 제 딸이 이제 7개월 때 됐던 때인데요. 그때 제가 수련회 인도하느라고 집을 주말에 비우게 됐었습니다. 그래서 제 아내한테 혼자 있기 좀 적적한데 어떻게 친정에라도 좀 가 있으려 그랬더니 마침 저희 장인 장모님이 큰아들이 목사입니다. 그래서 샌호세에서 목회를 잘하고 계시는 분인데 거기 놀러 가시겠다고 가는 김에 같이 가자는 거예요. 제 아내하고 딸하고. 근데 7개월밖에 안 돼서 좀 걱정이 돼서 소아과 의사한테 문의를 해보니까 괜찮을 거라고, 그러니까 조심스럽게 천천히 갔다 오라고. 그러니까 비행기 타고 간 게 아니라 차를 타고 이제 저희 장인 장모님이 운전해서 올라갔습니다. 그래서 이제 둘이 이제 헤어졌다가 3일 후에 이제 다시 재회를 했어요. 근데 이제 제가 먼저 집에 도착하고 몇 시간 후에 와이프가 장인 장모님이 마음이 급했는지 쉬지 않고 계속 그냥 스트레이트로 내려와서 애가 좀 피곤한 것 같다고. 그래서 낮잠을 좀 재우고 그 다음에 일어나서 좀 먹이고 제 앞에서 놀고 있었습니다. 제 딸이. 그래서 제 앞에서 아장아장 이제 기면서 놀다가 갑자기 애가 푹 쓰러지더라고요. 그래서 애가 너무 피곤해서 또 자나? 그런데 제가 자세히 보니까 애가 그냥 엎어진 게 아니라 얼굴을 땅에다 코를 박고 누워 있는 거예요. 그래서 뭔가 잘못됐구나 해서 쫓아가 보니까 애가 경기를 하는 거였어요. 그래서 호흡이 멈췄습니다. 호흡을 못 하고 있어요. 그래서 놀래가지고 들어서 보니까 호흡이 일단 멈췄기 때문에 몸이 자꾸 굳어지는 거예요. 그래서 안방에 있는 아내를 이제 부르면서 뛰어들어갔더니 와이프가 약사입니다. 근데 와이프도 너무 당황해가지고 소리만 빡빡 지르고 어쩔 줄 모르더라고요. 근데 그냥 순식간에 애가 몸이 굳어지면서 얼굴이 파래지고 눈이 돌아가고 그리고 입이 찌그러지면서 침을 흘리는 거예요. 그래서 너무 당황스러운 거예요. 이거 내 앞에서 애가 죽는구나. 이거 죽어가는 거예요. 소음을 못 쉬니까. 그래서 뭐 다급하게 이제 기도하면서 제 아내한테 911을 빨리 전화해보라고. 근데 마침 이 패러메딕이 근처에 무슨 일이 있어서 왔다가 저희 집에서 멀지 않은 곳에 있었습니다. 그래서 한 3분도 안 돼서 달려왔어요. 그래서 패러메딕이 와가지고 인공호흡하고 다시 호흡은 돌아왔어요. 그런데 이거 뭔가 큰 병이 있겠구나. 그래서 다시 이제 패러메딕 차를 타고 제 아내는 쫓아가고 저는 제 차 타고 이제 병원에 갔습니다. 그래서 모든 검사를 다 받았어요. 저는 심지어 스파이널 테이프라고 척추에서 물 빼는 거 있죠. 간질을 이제 의심해서 하는 시험인데, 근데 그게 굉장히 아프답니다. 근데 그것까지 와이프는 하지 말자고 했는데 제가 하자고 해서 했어요. 근데 아무 이상 없다는 거예요. 그러니까 어린아이들은 가끔 이제 고열에 오면 경기가 올 수 있는데 그것도 아니고 이유를 알 수 없다는 거예요. 그러니까 일단 집에 가서 보고 경과가 안 좋으면 다시 오라고. 그래서 이제 뭐 괜찮다 그러니까 집에 왔습니다. 저녁도 잘 먹고 저녁 먹은 지 한 2시간 반 후에 또 한 번 경기가 왔어요. 이제는 우리가 쓰러지는 거예요. 이거 큰일 났구나. 얘가 뭔가 큰 병이 있는 거구나. 그래서 다시 패러메딕을 불렀어요. 그래서 이제 제 아내는 패러메딕 타고 애하고 같이 가고 저는 혼자 차를 타고 이제 가는 겁니다. 근데 가면서 처음으로 내가 이 아이의 아빠라는 부성애가 올라오기 시작하는 거예요. 그리고 제가 너무 일찍부터 저는 감정을 차단하는 훈련을 했기 때문에 저는 웬만해서 울질 않아요. 근데 갑자기 이제 마음이 이제 슬퍼지는 거예요. 네, 울진 않았습니다. 아직까지는. 근데 차에서 정말 모든 부모가 이제 애가 그런 일을 당하면 하는 기도 있죠. 네, 자기 죄 다 고백하고 혹시 내가 뭐 잘못한 거 있으면 저한테 벌 주세요. 이제 이런 기도를 하면서 병원까지 이제 급하게 갔는데 차를 주차하고 이제 병원 앞으로 뛰어들어가면서 보니까 그때 제 아내하고 딸이 들어가는 게 보이는 거예요. 근데 멀리서나마 제 딸이 이렇게 푹 늘어져가지고 제 아내의 품에 안겨 있는 걸 보면서 갑자기 이제 내 마음속에서 복받치는 부성애, 그러면서 너무 마음이 안타까운 거예요. 그래서 얘가 혹시 잘못되면 어떡하나, 혹시 내가 뭐 실수로 해서 나한테 이런 영향이 있는 게 아닌가, 그러면서 갑자기 눈물이 복받치는데 멈출 수가 없었습니다. 그래서 울다가 나중에는 이제 막 통곡을 하게 됐어요. 그래서 쫓아가서 애를 보면서 막 우니까, 그리고 너무 크게 우니까 의사들이 나와서 내가 환자인 줄 알고 저를 데리고 들어가려고. 그래서 일단 애를 들여보내고 마음이 진정이 안 돼서 혼자 이제 화장실에 들어가서 마침 아무도 없어가지고 화장실 변기에 앉아가지고 울면서 하나님께 기도를 한 거예요. 하나님,
이게 어찌된 일입니까? 정말 눈에도 너도 아프지 않을 이 이쁜 딸 좀 살려주세요. 제발 큰 병 없게 해주세요. 이렇게 막 기도를 하는데 그때 하나님께서 저한테 음성을 주셨어요. 제가 지금까지 살아오면서 한 4번 정도 하나님의 음성을 들었는데요. 이번엔 너무나 분명하게 저한테 이렇게 말씀하셨습니다. 하나님 말씀하시기를, 네, 제가 영어가 그렇게 센 것도 아닌데 영어로 꼭 말씀하십니다. 뭐라고 하시냐면 Don't worry, 걱정하지 마라. 그러면서 Don't worry, 걱정하지 마. 내가 I love your daughter more than you do. 내가 너보다도 내 딸을 더 사랑한다. 네 딸이 내 딸이다. 그러면서 She's gonna be okay. 딸이 괜찮을 테니까 걱정하지 마라. 그렇게 말씀하시는 거예요. 근데 그 말씀을 딱 듣는 순간 내 온몸이 정말 전율하면서 더 이상 걱정과 근심은 그 순간 다 사라져버리고 제가 바로 뛰쳐나와서 제 아내에게 하나님께서 말씀하시는데 딸 괜찮을 거라고, 걱정하지 말라고 하나님이 말씀하셨다고. 가장 중요했던 건 하나님 말씀하시기를 우리보다도 하나님이 우리 딸을 더 사랑하신다고. 그 우리 딸이 아니라 하나님 딸이라는 것을 그날 제가 확실하게 배운 겁니다. 아멘. 그래서 그날 또 다시 2번째 가서 모든 테스트를 다 했는데 괜찮다는 거예요. 그리고 괜찮으니까 일단 집에 가서 보시고 전문 의사를 그 3일 후에 어포인트먼트 해가지고 만나라고. 3일 후에 가서 전문 의사를 만났습니다. 근데 의사가 하기를 지금 유일하게 우리가 한 가지 할 것은 캣스캔을 해야 되는데 그거는 방사선 때문에 너무 어린아이한테 좋지 않으니까 좀 한번 두고 보면서 경과를 봤다가 또 이런 에피소드가 생기면 다시 와라. 근데 그때가 7개월째고요. 지금 22살입니다. 네, 얼마나 건강하신지. 우리 따님 아주 건강하십니다. 한 번도 그런 일 없었고요. 그리고 그날 이후로 근데 무엇보다도 저희 부모에게 저와 제 아내가 딸에 대한 입장이 바뀌었습니다. 네, 그 딸이 내 딸이 아니라 누구 딸이라고요? 하나님의 딸이라는 겁니다. 여러분, 결국 이게 제가 오늘 여러분과 나누고 싶은 가장 중요한 메시지입니다. 여러분의 자녀들 이미 출가해서 지금 뭐 손자 손녀 본 분도 결국은 여러분이 그동안 잘 곱게 키워왔던 그 자식은 누구의 자식? 하나님의 자식이라는 거예요. 또 이제 손자 손녀가 있는 분들은 또 자녀의 자녀를 또 여러분에게 이제 또 교육시킬 수 있고 영향력을 행사할 수 있는 그런 그 입장을 주셨는데 이제는 우리가 그들을 대할 때마다 내 것이 아니라 누구의 것? 하나님의 거라 생각하시고 하나님의 방법으로 그들을 키워야 되는 줄 믿습니다. 그것은 결국 하나님의 형상 회복을 목표로 예수 그리스도 닮은 자식 되도록 애쓰시는 여러분 되시기를 주님으로 축원합니다. 우리 같이 한번 기도하겠습니다.